बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं हूं मलक असद जुवैद। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया है एक नए मौजू पे बात करते हैं। नए मौजू पे ये है कि हमारे मोहल्ले में रोडों पे आपने देखा होगा, चौकों में देखा होगा, बस स्टैंड पे देखा होगा, अपना रेलवे स्टेशन पे देखा होगा कि मंगण वाले ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨੇ ਆ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल जी? ठीक ठाक जी? ठीक है, बिल्कुल दुआवां तुहाडियां। मैं तुहानू अपने स्टूडियो दे विच बुलाया ते बड़ा मशकूर हां तुहाडा कि तुसीं सानू तावन कीता, साडे स्टूडियो च आए हो ते साडी ऑडियो नू तुसीं दसोगे कि तुसीं किस तरीके दे नाल मंगदे हो ते क्यों मंगदे हो ते वजूहात की आ। देखो जी, वजूहात ते सारी दुनिया च चल रही है, साडी भी यही वजूहात है। खाना पीना, घर दे अखराजात, ये वो वगैरह वगैरह, जिहड़ा कोई लोकां दा सिस्टम है, साडा सिस्टम, साडा कोई वखरा ते नहीं हैगा। नहीं, सानू ते चाहिदा ना, सानू ते ये चाहिदा ना कि असी यानी कि हट्टे कट्टे हैगे आ ते रोजगार कमाइए खाइए ते तुसी ये किहड़ा रोजगार शुरू कीता कि मंगण वाले तुसी अपने ही छड्डे होए सारा है भी देखो ना, सारी दिहाड़ी फिर फिर के मंगना, घर घर महल्ला महल्ला, गली गली, है भी ते मेहनत है। मेहनत है ना। अगर असी सारी दिहाड़ी इशारियां दे खलोने आ, इंज ही कह लो इशारे दे खलोने आ, ठीक है। ये बच्चे वेख लो, ये सारी दिहाड़ी इशारियां दे खलोंदे ने कि उत्थे गर्मी नहीं है, उत्थे गड्डियां दा धुआं नहीं है, सड़क दा सेक नहीं है, की चीज नहीं है, ये भी मेहनत है। अच्छा, ए जमांदरू इस तरह वा या सिर्फ मंगण वास्ते इन्होंने ए स्टाइल मारे हुंदे कि जमांदरू इस तरह? ये कुछ हो भी जांदे ने, कुछ करने भी पैंदे ने। अच्छा, कुछ खुद भी करदे ने ये? हां जी। अच्छा, तुसी ये दसो कि तुसी अपने ग्रुप दे विच किन्ने क बंदे रखे होए आ ते केड़ा एरिया तुसी रखिया होया जिस च तुसी? ए साडे ना अपने अपने एरिया हुंदे ने, ठीक है। जिस तरह चौंक हो गए, इशारे हो गए, वो जेडे इशारे ते असी खलोना ओदे ते दूसरा बंदा नहीं आके खलो सकदा। अच्छा, ठीक है। ओदे विच अगर कोई दूसरा बंदा आके विच वड़ेगा या विच आके कोई दखल अंदाजी करेगा ते ओ फिर साडा समझो कि झगड़ा हो गया ओदे नाल, या लड़ाई झगड़ा ओदे नाल हो जांदा। ओ फिर गल मुकदी इत्थे है कि जेड़ा ओदे पिछे कोई बॉस या जेड़ा भी ओदा कोई करता धरता, फिर ओदे नाल गल करी दी है करके फिर अपने अपने एरिए च रहीदा, किसी दे एरिए च। अच्छा, पिछे जे है ना, मैं काफी खबरां भी सुनिया वा, दोस्तां ने भी सुनिया होणगियां, मेरे नाज़रीन ने भी सुनिया होणगियां कि मंगण वाले झुग्गियां वाले जेड़े आ उन्हां दी अगर कोई शादी आती है या उन्हां दा कोई भी फंक्शन आता ऐसा तो वो BMW अपना इस्तेमाल करते आ, बड़ियां बड़ियां यानी कि उन्हें मार्कियां लाइया होंदियां, इन्ने पैसे नशावर करते हैं। ए वाकई ये तुहाडे च यानी कि इन्ने पैसे होंदे आ कि वैसे ही ये झूठ चल रहा? नहीं, देखो तुहाडे शौक ने साडे नहीं हो सकते, असी इंसान आ, साडे च भी दिल है, सारा कुछ है, असी भी कर सकते हैं। असी मेहनत, तुसी भी मेहनत करदे हो, असी भी मेहनत करनी है, मेहनत ही है, ठीक है। ते दूसरी गल है कि ए मेहनत जो असी कुछ ला लेना हुंदा है, कुछ रख लेना हुंदा है। हुण ए बन्ने में रखे ने, इन्हां नूं मैं दिहाड़ी भी देना, इन्हां दे घर दे खर्चे भी मैं देना, ठीक है, राशन पानी तिकरा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨਾ ਪੈਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਮੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਵਾ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰੋਂ, ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਧਰੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8-8 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਮੁxtਲਿਫ ਡਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100 ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਵਾ ਤੇ 100 ਹੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਤਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਕਾਣੀ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਪਕਾਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਜੈਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਜੈਸ਼ੀਆਂ। ਅਸਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਪੈਣੀ, 2 ਦਿਨ ਹੀ ਲਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਆਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕੋਈ 4 ਮਹਿਮਾਨ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 8-9 ਜੀ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਇੰਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਇੰਨੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਫੜਨਾ ਪੜਨਾ, ਸਿਰ ਬੰਨਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਹਿਸਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਕੋਈ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜੂ ਕੋਨੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਕਸ? ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਚ ਮੰਗਦੇ? ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਓ ਜਰਾ। ਮੰਗਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸ। ਇਦਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੇ ਲੜਨ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀਆਂ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਠੰਡਾ ਠਾ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਚਲੋ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਰਾ ਦੱਸ ਕਿੰਜ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਦੱਸ। ਨਹੀਂ ਬਾਰ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਲੋਣਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਲਾਈਦਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 10 ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 20 ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 50 ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 100 ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਾਟਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕੋਣੀ ਨੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਕੋਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਪੀਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਤ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੇ 'ਚ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਇਲਾਹੀ ਤੁਝ ਸੇ ਹੀ ਮੰਗਤਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲਣ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੋਟ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਨੋਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨੱਪਲੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਲੀ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ,
ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂ ਪੈ ਗਏ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ 4 ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੜ ਲਈਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 4 ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤੀ ਫੜੀ ਲਿਆਂਦਾ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਫੜ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ 100 50 150। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਫੜਦੀ ਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਈਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਈਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ? ਸਾਲ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁਰਜ਼ੇ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਫੜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ? ਫੜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ 3 ਦਫਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ? ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੌੜ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਆਈ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਪੈਸੇ, ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4-4 5-5000 6 ਤੱਕ ਦੀ, ਹਾਂ 5000 ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਲਿਆਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ 4 ਲਿਆਣਾ, ਪਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 3 3.5 ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਢੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੇ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ? ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬੀਬੀ ਦੇ 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 ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਐਸ ਕਦਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਚੰਬੜ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਓ। ਚੰਬੜਨ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਸ ਤਾਂ ਕਈ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਲਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰੇ, ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5000 ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਯਾਨੀ ਕਿ 1800 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 5 ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਵਧਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਜੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਲੈ, ਲੱਗ ਜਾ ਮਗਰ, ਲੱਗਾ ਜਾ, ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਤਰਸ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਜੂ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤਰਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਛਪੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਚਪੇੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਜੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਢੀਠ ਹੋ ਕੇ ਚੰਮੜ ਜੋ, ਫੜ ਲਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਛੱਡੋ ਨਾ ਕਿ ਐਸ ਕਦਰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਲਾ ਜਾਨ ਛੱਡ ਮੇਰੀ, ਐਸ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਚੰਮੜਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਫਤੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਦਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹ ਨਾ ਦਵੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਹੈ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੇ ਬਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।